Hi, Shamal. I hope we are good to go. Yes, sir. Okay, so good evening, each and everybody. Firstly, I want to congratulate Shamal Das for cracking PGT. Many congratulations to you. How are you feeling? It's good, sir. Good feeling, sir. Thank you, sir. Yeah. And before মানে সামলের ব্যাপারে আমরা ডিটেইল একটা ডিসকাশন করার আগে টপার স্টকের আগে আমি তোমাদের সবাইকে বলতে চাই যে সামল হ্যাজ বিন পার্ট অফ ত্রিপুরা জার্নাল নট ফর দ্য পিজিটি পার্ট, এটা ওর ওন ইন্ডিভিজুয়াল এফোর্ট, এটার জন্য আমরা কোনো ক্রেডিট নেই না। বাট আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড ডিলাইটেড কে ও আজকে টপার স্টকে এসছে, বিকজ cracking any competitive exam is cracking a competitive exam, and we need to understand the mindset, ki strategy chilo, ki struggles chilo, and everything in today's topper stock. So this will be a very candid kind of discussion. তো তুমি সবচেয়ে আগে আমাকে বলো, মানে just a little bit about yourself, from where you want to start, introduction wise. Sir, I am from Shabrum, South Tripura, and I did my schooling from South Tripura. And after that, I did my graduation in political science from Ishwar Chandra Vidyasagar College, Bilonia. Okay. And after that, I did my post graduation in political science from Tripura University. After that, I did my B.Ed. After completing my B.Ed, I worked as a guest lecturer in multiple colleges and universities like ICFA University, Ramthakur College, Michael Madhusudan Datta College, Shabrum. I worked so many places. Okay. And while working so many places, I was attempting multiple exams like DPSC, SSC. However, I was unable to crack all those exams, but at the same time, I was preparing for my higher studies also. So anyhow, in the last year, last June session, I cleared my UGC NET exam. And Excellent. yes, sir. After cracking UGC NET, I applied for PhD in the Department of Political Science, Tripura University. So, with the God grace, I got the opportunity to do my PhD. So my supervisor is now Professor Alok Bhattacharya. Now I am doing my PhD, and while doing my PhD, I heard the news about the PGT exam, so I attempted. Now I got it. এক্সেলেন্ট। সো আমি সবচেয়ে আগে যে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করব, যে তুমি যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন শেষ করেছিলে সেটা কোন বছরে শেষ করেছো? It is 2021, sir. So since 2021 and after that you are continuously into the study mode, right? Yes, sir. তো তোমার সবচেয়ে আগে কখন আইডিয়া এসেছিল তোমার মাইন্ডে that you want to prepare for a competitive exam simultaneously, because that is also significant? Sir, after completion of my graduation, Okay. my first was planning to go for civil service exam. Okay. I was preparing for civil service exam for years. So while doing my PG also, I was thinking to do this civil service exam. I have to give, but there was so many problem in my life. I was unable to give serious attempts. But after completion of my PG, post graduation, I thought that I should go for it now. Okay. তো তব সে মেরা সিরিয়াস অ্যাটেম্প শুরু হয়ে গিয়া, মানে খুব ভালোভাবে চেষ্টা করেছি দেওয়ার জন্য। তো আমি অনেকবারই ফেল হয়েছি এবং অ্যারাউন্ড 20 এক্সাম আমি ফেল করেছি। ও মাই গড। আমি অনেক, ইভেন আই ট্রাইড টেট, স্যার, আই ফেল। সো তখন আমি এরপর আবার গেস্ট লেকচারার হিসেবেও জয়েন করেছিলাম। তো কাজ করতে করতে আবার পড়াশোনা ওটাও হচ্ছিল না। সো অনেক প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। তারপর লাস্ট 2025 এ আই ডিসাইডেড টু লিভ এভরিথিং। গেস্ট লেকচারার জব আই লেফট ফ্রম দেয়ার। ইকফাইও ছেড়ে দিয়েছি, রাম ঠাকুরেও ছেড়ে দিয়েছি এবং আমি বাড়িতে চলে গিয়েছি আগরতলা থেকে। ওকে। তো তারপর আমি ডিসাইড করেছি যে সিভিল সার্ভিসের জন্য আবার প্রিপারেশন নেব। But one of my teacher, one of my guide suggested me to give NET exam, sir. Last time I attempted NET exam in 2019, sir. So at that time I was in the first semester of PG. So I thought that I should give one attempt. তো 19 এ আমি দিয়েছি, তখন আমি ফেল করেছি, তারপর আমি আর নেট দিইনি।
হুম তারপর আমার সিভিল সার্ভিস মাইন্ডে এসেছিল, আমি সিভিল সার্ভিসই দিতে যাচ্ছিলাম, তো ফেল হচ্ছিলাম। হুম তো আমার মাইন্ডে নেট কোনো প্ল্যানই ছিল না। হুম বাট ওই যে সিভিল সার্ভিসের প্রিপারেশনটা আমার নেটের 2025 অ্যাটেম্পটে কাজে লেগেছে। এক্স্যাক্টলি আহ, অনেক ফেলিওরের পরে আমার স্যার আমাকে স্যারের নামটাও আমি বলতে চাই, সবির দত্ত স্যার। তিনি রাম ঠাকুর কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন, পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট। তো তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তুমি সিভিল সার্ভিসের পাশাপাশি তুমি নেটটাও দাও। তো আমি 2025-এ স্যারের কথা শুনে আমি নেটটা আমি কোনো প্রিপারেশন নেই। আমার এক্সপিরিয়েন্স এটা ছিল যে আমি অনেকদিন ধরে পড়াশোনার সাথে যুক্ত ছিলাম পলিটিক্যাল সায়েন্সে, এবং আমি স্টুডেন্টদেরকেও পড়াতাম পলিটিক্যাল সায়েন্স। তো ওটা থেকে আমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল। তো এনিহাউ 2025-এ আমি যখন নেট এক্সাম দিয়েছি আমার গাতেই লাগেনি, আমি এত ইজিলি আমি ক্লিয়ার করে ফেলেছি। বুঝেছি। তারপর স্যার I tried my PhD. So I cracked the interview also, sir. So now the most important question that I'm going to ask you, I'm glad that we are doing this interview today. So you have failed so many times, as you are saying. Yes, sir. এবং আমি অনেক স্টুডেন্টকে জানি যারা 2 বার 3 বার অ্যাটেম্পটে ফেল করে গেছে, and then they leave the entire preparation journey. How have you kept yourself motivated, and what should others do if they are not able to crack any exam? So in the last interview I faced, it was senior computer assistant, TPSC. Okay. So after that failure, I was like, it was before my net Okay. net result. Okay. So I thought that I am done. I cannot do anything in my life. It was like that situation. So at that point I thought that कुछ करना है, मतलब हो गया, फेल कर लिया तो कर लिया, अब कुछ करना है। तो I have a positive mind always in my mind, sir. I always think that if I came here, I'm in a position that it means I can do something. So sir, তো আমার এটাই ছিল যে মাইন্ডে চেষ্টা করতে থাকি, যা হবে আর হবে, এটাই ছিল স্যার মাইন্ডে। তো আমার এটাই আমি মনে করি যে লার্ন ফ্রম ফেলিয়ার এন্ড অ্যাকসেপ্ট ইউর ফেলিয়ার্স, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। অনেকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্টও করতে পারে না যে হাউ কুড আই ফেল। এটা কি তোমার সাথে হয়েছে মাঝে মাঝে? ইয়েস স্যার, ইভেন মিসলিনিয়াস অ্যাটেম্পটেও আমি মেইনস লিখেছি, তখনও আমার মেইনসে হয়নি, আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার প্রবলেম কোথায়। ইভেন স্টিল নাও আই এম প্রিপেয়ারিং ফর সিভিল সার্ভিস এক্সাম, স্যার। I am going through this process. I know that what kind of pressure it is. But I feel like, sir, if you stick in a process, sir, if you don't surrender, then you can achieve, sir. Yeah, and also to add to your point, I feel এই যে এতগুলো এক্সামের যে তোমার এক্সপিরিয়েন্স, সিরিয়াসলি তো তুমি পড়েছো। আর সবাই তো আর প্রত্যেকদিন পাস করবে না, এটাও তো লাইফের একটা সত্য। তো তুমি যে আজকে প্রসেসটা দিয়ে গেছো, দ্যাট হ্যাজ অনলি মেড ইউ, মানে এটা সাম টোটালি রেজাল্টটা হয়তো তুমি আজকে পিজিটি তে পেয়েছো। ইয়েস। হ্যাঁ, এটা থেকে আমি আরেকটা স্যার, মানে I realized that I have failed so many exams, sir. But that failure helped me to crack NET exam, PhD, and then this PGT exam. The experience helped me so much, sir. This experience was necessary in a way. Yes, sir. I feel like more than success, failure is important, sir. That is true. That is a very good point that you have seen. Now, coming back to us, how did you came across TJ? I just wanted to understand. Sir, it was related to my civil service preparation. Okay. In the initial stage, I was searching so many videos that what about I can gather information about this civil service exam in Tripura. So as you know, I am from political science background. So the political science backgrounds people always attracted towards civil service exam, I feel. So in the initial stage, I was searching so many videos in the YouTube. So anyhow, I got your YouTube channel. So you are in a I feel like there are around 1,000 subscribers in your 1,000, I think 200 500 around. Yeah. In your YouTube channel. Yeah. So
at that time I joined your channel, and after that I watched so many videos. It helped me. It motivated me. I actually prepared so much for civil service exam, sir. So তো and তোমার সিভিল সার্ভিসেস এর কবার অ্যাটেম্প্ট হলো এই নিয়ে? এই নিয়ে স্যার ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস এক্সাম আমি 2বার দিয়েছি। এবং বোর্ড টাইম রেজাল্ট কিরকম এসছে? আমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প সিরিয়াস ছিল না স্যার। হ্যাঁ, ফার্স্ট অ্যাটেম্প আমি এমনি দিয়েছি। সেকেন্ড অ্যাটেম্প আমার প্রিলিমস, আমার জাস্ট ম্যাথমেটিক্সে একটু উইক পয়েন্ট ছিল, ওটার জন্য আমার হয়নি। ওকে। তো তুমি এখনো মেইনস লেখোনি ফর দ্যাট ম্যাটার? নো স্যার, বাট মিসলিনিয়াস এ লিখেছি। হ্যাঁ, so it's okay. When in the next time it is coming very soon, that point of time you can do, no problems at all. Now, Yes. coming back to like another important question. আমাকে অনেক এক্সপিরিয়েন্টরা বলে যে স্যার আমি কোন লাইনে প্রিপারেশন করব, ঠিক আছে? লাইক ফর এক্সাম্পল কেউ বলে স্যার আমি শুধু টিপিএস এর জন্য প্রিপারেশন করলে আমি ব্যাংকিং করতে পারছি না, ব্যাংকিং এর জন্য প্রিপারেশন করলে টিপিএসসি করতে পারছি না, দুটো আমার দ্বারা হচ্ছে না। মানে তুমি বুঝতেই পারো হাউ ইট ইজ লাইক। তো তোমার কি অভিমত অ্যাজ এন আনএমপ্লয়েড পারসন, স্টুডেন্ট, একটা এক্সপিরিয়েন্টের কি করা উচিত? স্যার আমি মনে করি অ্যাটেম্পট দেওয়া দরকার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য হলেও। হ্যাঁ, আমি মনে করি যে তোমার একটা লাইনে স্টিক থাকা দরকার, যে তুমি কোনটা চাও, এবং এর পাশাপাশি সাইডে কি আছে তোমার রিলেটেড। আই মিন লাইক আমার ছিল পলিটিক্যাল সায়েন্সের আশেপাশে কি আছে আর মিন্স পলিটিক্যাল সায়েন্স, আমি যদি পলিটিক্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি, আমি সিভিল সার্ভিসটা আমার অনেকটা কাছাকাছি, এবং টিপিএসসি রিলেটেড যেগুলো এক্সাম হয় জেনারেল, ওইগুলো আমার কাছাকাছি আমার ফিল হয়। তো এরকম দেখা দরকার যে তুমি যদি তোমার সাবজেক্ট রিলেটেড এক্সাম দিচ্ছ, তাহলে তোমার সাবজেক্টের পাশাপাশি আর কি আছে অপশন, ওইগুলিও ট্রাই করা দরকার। এক্স্যাক্টলি, ভেরি ইয়েস স্যার। প্র্যাকটিক্যাল। এবং তোমার যখন প্রিপারেশনের শুরু ছিল, মানে যে কোনো প্রিপারেশন হয়েছিল, হাউ ডিড ইউ ট্যাকেল? অনেকগুলি সাবজেক্ট তোমার জন্য হয়তো নিউ ছিল। ইয়েস স্যার। সো হাউ ডিড ইউ অ্যাপ্রোচ দোজ? আমার ইনিশিয়াল স্টেজে আমার মাইন্ডে স্যার অনেক আগে থেকেই সিভিল সার্ভিস ঢুকে গিয়েছিল। তো আমার পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রতি আমার অনেক আগে থেকেই অ্যাট্রাকশন ছিল, এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং হিস্ট্রি আমার অনেক অনেক ফেভারিট সাবজেক্ট ছিল। তো আমি ওই দুটো সাবজেক্টের প্রতি অনেক অ্যাট্রাকশন ছিল। আমার প্রবলেম ছিল স্যার ম্যাথমেটিক্স আর রিজনিং। তো ওইটার জন্য আমি অনেক স্ট্রাগল করেছি, এবং থ্রু মাই ডেজ, সিভিল সার্ভিস ডেজ, যখন আমি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম প্রায় 2021 থেকে 24 এই পিরিয়ডের মধ্যে, আমি খুব ফোকাস করেছি কিভাবে আমি আমার লুপহোলস গুলি আমি সলভ করতে পারি, আমার প্রবলেমস গুলি কিভাবে সলভ করতে পারি। তো এই পিরিয়ডে আমি সিভিল সার্ভিসে আমার ম্যাথমেটিক্স, রিজনিং, সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলির উপর ফোকাস করেছিলাম, যে এই ম্যাথমেটিক্স এবং রিজনিং গুলি আমার নেট এক্সামে কাজে লেগেছে। ওকে। নেট এক্সামে এসেছি, ম্যাথমেটিক্স, রিজনিং গুলি আমার ব্যাচেরই যারা নেট এক্সাম দিচ্ছিল তাদের খুব কঠিন লাগছিল, আমার কাছে কিছুই মনে হয়নি ওগুলো। মানে মোদ্দা কথা হলো এভরিথিং ইজ ইন্টারকানেক্টেড when you study. ইয়েস স্যার। আই ফিল লাইক যখন তুমি কোনো কিছুর প্রিপারেশন করো, তুমি দেখো যে তোমার ওই সাবজেক্ট রিলেটেড বা ওই প্রিপারেশন রিলেটেড আর কি এক্সাম চলছে আশেপাশে, ওটা ট্রাই করা দরকার। আই ফিল লাইক যখন তুমি কিছু চাও, ওইটা হয়তো না পেতে পারো, বাট ওইটার আশেপাশে কিছু পেতে পারো। আই ফিল লাইক ওটাই হতে পারে স্যার। ওকে। Now, I think lot of aspirants will hear from you and understand their words of wisdom. আমি শেষমেশ তোমাকে দুটো জিনিস বলতে চাই। একটা কথা আমি বলতে চাই যে I am happy that you have got into PGT and it's a very prestigious job in the sense হলো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কিন্তু হার্ড হবে, আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি, বাট you have a chance of shaping career of lot of aspirants, ঠিক আছে না? Lot of young people out there, so do your work diligently if you want to do, কিন্তু ডেফিনেটলি কিন্তু সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রিপারেশন ছেড়ে দিও না। ইয়েস স্যার। দ্যাট ইজ ওয়ান পয়েন্ট। সেকেন্ড থিং হলো যেতে যেতে আমি বলবো একবার কোনো এক্সপিরিয়েন্টকে তোমার যদি নতুন এক্সপিরিয়েন্টকে তোমার যদি এক দুটো পয়েন্ট তোমার বলতে হয় ফ্রম ইয়োর স্টোরি, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে টু সাম থিংস আপ? আই ফিল লাইক স্যার অ্যাটেম্পট দেওয়া দরকার, তোমার প্রিপারেশন হোক না হোক। আরেকটা প্রবলেম হলো ফেল করলে কোনো সময় পিছনে যাওয়া দরকার নেই। ফেল করলে এটা অ্যাকসেপ্ট করা দরকার এবং ফেলিওর থেকে শেখা দরকার।
ওটাই সাজেশন থাকবে। আর আশা করি সবসময় পজিটিভ মাইন্ড রাখলে পজিটিভই হবে, নেগেটিভ হবে না। Positive mindset is very important. ইয়েস স্যার। Okay, it was a pleasure talking to you. I wish you all the best for your future. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।